Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 12th standard. Dear students, in our 7th chapter, Consumer Protection, up till now we have seen the word consumer is derived from the Latin word consumere, which means to eat or to drink. The consumer is the one who consumes or uses any commodity or service available from natural resources or through a market. Frankly telling, we are all consumers when we use any commodity like food grains, milk, etc. or service like bank, railway, post office, hospital, etc. In our earlier lecture, we have seen the need and importance of consumer protection. Though it is said that today's market is consumer oriented, or we can say consumer is a king of the market, but then also to some extent consumers are exploited by the seller or the manufacturer, and this exploitation they are doing in a different ways also. So that's why there is a need for consumer protection. On the contrary, we can say that due to the lack of information, ignorance of the consumer, unorganized consumers, then sometimes spurious goods are purchased by the consumer, and due to the misleading advertising and malpractices of businessmen, all these creates the need and importance of consumer protection. All this part we have discussed in our earlier lecture. Today we are going to discuss the very important point of this lesson, and that is rights of consumers. It is very important for the short answer question. See, many times the question was asked on this give any 5 rights of consumers like this. So for 5 marks question, it is always asked rights of consumers. Okay. And see, on the 15th March 1962, the then President of United States, J.F. Kennedy, declared certain rights of consumers. Therefore, 15th March is observed as World Consumer Rights Day. See, why the 15th March is observed as World Consumer Rights Day? Because in the year 1962, the then President of the United States, John Kennedy, he declared the 5 basic rights of consumer. Therefore, that day in the whole world it is observed as Consumer Rights Day. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, 15 मार्च हा संपूर्ण विश्वामध्ये ग्राहक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो. कारण 1962 साली याच दिवशी अमेरिकेच्या तेव्हाच्या अध्यक्षांनी काही ग्राहक हक्क जाहीर केले, आणि त्यामुळे हा दिवस संपूर्ण जगात ग्राहक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो. हे फार महत्त्वाचं आहे. तारीख व्यवस्थित लक्षात ठेवा. 15 मार्च हा पूर्ण जगामध्ये ग्राहक हक्क दिन, कन्झ्युमर्स राईट्स डे ॲज इट इज सेलिब्रेटेड इन द होल वर्ल्ड. आणि हा प्रश्न तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हमध्ये विचारला जातो, तर तारीख व्यवस्थित लक्षात ठेवा. 15 मार्च हा पूर्ण जगामध्ये ग्राहक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो. So, which are these rights that we have to study in this today's lecture? See, the success of any campaign depends on the consciousness and awareness of the people for whose cause the movement is organized. Consumers' rights plays an important role in their protection and safety. The business aim should be to meet the needs of the consumers and to provide full satisfaction to them. Every consumer should be aware of his rights and
use of them in his daily life for protection. Consumer have to fight for their rights and put pressure on business, manufacturer and traders for safeguarding their rights. म्हणजे बघा की जे ग्राहक आहेत तर ग्राहकांनी स्वतःचं संरक्षण हे केलं पाहिजे. आता स्वतःचं संरक्षण हे कसं केलं पाहिजे तर ग्राहकांना कायद्याने हक्क दिलेले आहेत. त्यांना आपण ग्राहकांचे हक्क किंवा ग्राहकांचे अधिकार असं म्हणतो. आणि हे हक्क कोणते आहेत आणि त्या हक्कांमुळे कन्झ्युमरला प्रोटेक्शन कसं मिळालेलं आहे, कन्झ्युमर स्वतःचं संरक्षण कसं करू शकतो आणि आजच्या या कॉम्पिटिटिव्ह मार्केटमध्ये तो आपला बचाव कसा करू शकतो तो भाग आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये पाहायचा आहे. Now see on the screen you can see the various rights of consumers. The first is right to safety, the second is right to information, third is the right to choose, then right to consumer education, the next is right to represent, right to redress, right to healthy environment, then right to protect from unfair business practices and right against spurious goods. So all these are the various rights of consumers. Okay, so among all these rights you have to write only 5 if the question is asked for the 5 marks, but it is always better to write first 5 rights in exam. Means right to safety, right to information, right to choose, right to be heard, right to consumer education and right to represent or redress. So these are all the rights which are given to the consumers, and with all these rights consumer is able to protect himself from the exploitation of the sellers or the manufacturer. Now we are going to discuss all these rights in detail. The first is right to safety. Now what is the right to safety किंवा याला आपण सुरक्षिततेचा हक्क असं म्हणूया. Now this right protects consumer against products, production process and services which are hazardous to health or life. According to this right, consumer must get all safety and protection to his life and health. The Government of India has given safety standards in the form of EGMARK, ISI, Hallmark and BIS etc. See, a consumer is the center of the market, and this right to safety has given, we can say, one weapon to the consumer so that he can protect himself. म्हणजे सुरक्षिततेचा अधिकार किंवा सुरक्षिततेचा हक्क असं आपण याला म्हणूया. आता सुरक्षितता हा ग्राहकांचा एक मूलभूत हक्क आहे. या गोष्टींमुळे जीवितहानी किंवा वित्तहानी होऊ शकते अशा वस्तूंच्या वितरणापासून या हक्कामुळे ग्राहकांना संरक्षण मिळते. म्हणजे हा हक्क काय सांगतो तर जर एखाद्या वस्तूपासून अपाय होण्याची शक्यता असेल तर तिच्या वापरासंबंधी स्पष्ट सूचना हे सेलरने देणं आवश्यक आहे किंवा मॅन्युफॅक्चररने देणं हे आवश्यक आहे. तसेच ती वस्तू चुकीच्या पद्धतीने हँडलिंग जर तिचं झालं तर काही अपाय होऊ नये यासाठी सुद्धा मॅन्युफॅक्चररने किंवा सेलरने ग्राहकांना सूचना या दिल्या पाहिजेत. सर्वसामान्य वस्तूसंबंधीसुद्धा अशा प्रकारे काळजी घेणं आवश्यक असतं. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक ग्राहकाची सुरक्षितता ही पाहिली गेली पाहिजे. सेलर असेल म्हणा किंवा मॅन्युफॅक्चरर असेल किंवा प्रोड्युसर असेल कोणीही, तो जो वस्तूचे वितरण करतो त्याने अगोदर आपल्या ग्राहकांची सुरक्षितता बघणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. जसं की
आपण उदाहरण घेऊ शकतो की औषध विक्रेते असतात, मेडिकल स्टोअर असतं. ओके, तर जो सेलर आहे मेडिकल स्टोअरमधला किंवा तो शॉपचा जो ओनर आहे, त्याने कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जुनी झालेली, ज्यांची एक्सपायरी डेट होऊन गेलेली आहेत, अशा प्रकारची औषधं आपल्या शॉपमधून विकता कामा नये. कारण अशी आउटडेटेड मेडिसिन जर कन्झ्युमरने वापरली तर त्याचा विपरीत परिणाम त्यांच्या आरोग्यावरती होऊ शकतो. ओके, तर इथं कन्झ्युमरला संरक्षण देणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. यालाच म्हटलेलं आहे राईट टू सेफ्टी. तर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जो मेडिकल शॉप ओनर आहे त्यांनी अशा प्रकारची आउटडेटेड मेडिसिन्स आपल्या दुकानातून विकता कामा नयेत. त्याचप्रमाणे आणखीन एक उदाहरण देता येईल की हॉटेल चालवणारे जे हॉटेल चालक असतात त्यांनीसुद्धा आपल्या उपहारगृहातून किंवा आपल्या हॉटेलमधून आपल्या ग्राहकांना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये केवळ नफा मिळवण्यासाठी किंवा पैसा कमवण्यासाठी शिळे अन्न देता कामा नये. कारण अशा प्रकारचे जर शिळं अन्न खाऊन जर ग्राहकांना फूड पॉयझनिंग झालं किंवा त्यांच्या जीविताला काही धोका झाला तर ते योग्य नाही. आणि त्यासाठी आपल्या ग्राहकाची सुरक्षितता पाहणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ओके, सो एखाद्या वेळी वस्तूची विक्री झाल्यानंतर ती वस्तू बाजारपेठेतून काढून घेणे किंवा दुरुस्त करणे किंवा ग्राहकांना नुकसान भरपाई देणे हे अपेक्षित असतं या हक्काच्या द्वारे. ओके, सो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया has given the safety standards in the form of EGMARK, ISI, BIS, Hallmark, etc. म्हणजे बघा तुम्ही कितीतरी वस्तू अशा असतात की ज्याच्यावरती हे मार्किंग केलेलं असतं. आपण बघतो वस्तू खरेदी करताना, समजा ते ॲग्रिकल्चर प्रोडक्ट असेल किंवा इटेबल प्रोडक्ट असेल तर त्याच्यावरती EGMARK आहे का हे आपण चेक करतो. किंवा त्या इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू असतील तर त्याच्यावरती ISI हा मार्किंग आहे का हे आपण पाहतो. तर हे कशासाठी आहे तर ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे. म्हणजे ती वस्तू वापरून त्यांच्या आरोग्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही याची काळजीही घेतली जाते. तर हा ग्राहकांचा पहिला हक्क आहे सुरक्षिततेचा. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सुरक्षित वस्तू आणि सेवा या वितरित झाल्या पाहिजेत. Now the second is right to information. See, according to this right, consumer should be provided with adequate information about all aspects of goods and services like price, name of the manufacturer, contents used, batch number of that product, then date of manufacturing and expiry date, then user manual, then safety instruction, etc. This right also enables consumer to select right product or services. It is applicable to food products, medicines, spare parts or any other consumer products or services. आता राईट टू इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय तर माहितीचा हक्क. आता माहितीचा हक्क या हक्कानुसार ग्राहकाला म्हणजे जो कन्झ्युमर आहे त्याला जी वस्तू विकत घ्यायची आहे त्या वस्तूबद्दल सर्व माहिती त्यालाही मिळालीच पाहिजे. जसं की वस्तूची किंमत, दर्जा, चोखपणा, ती वस्तू बनवत असताना वापरलेले इन्ग्रेडियंट्स याबद्दलसुद्धा पूर्ण माहिती ग्राहकांना मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे. म्हणून याला माहितीचा हक्क असे म्हणलेले आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जी वस्तू मार्केटमध्ये विकली जाते ऑलमोस्ट आता सगळीकडे त्या वस्तू पॅक करून विकल्या जातात. ओके, लूज फॉर्ममध्ये वस्तू रेअरली असतात. तर हा जर पॅकिंगवरती जी इन्फॉर्मेशन आहे तीसुद्धा ग्राहकांना दिली गेली पाहिजे. प्रत्येक पॅकवरती ती वस्तू कधी मॅन्युफॅक्चर केली आहे त्याची दिनांक, त्याचप्रमाणे त्या वस्तूची एक्सपायरी डेट काय आहे ती तारीखसुद्धा तिथं लिहिलेली असली पाहिजे. तसेच जर इलेक्ट्रॉनिक किंवा इलेक्ट्रिकल वस्तू असतील तर त्या कशा वापरायच्या, त्याची काळजी कशी घ्यायची याचं मॅन्युअल बुक हे त्या वस्तूबरोबर देणं आवश्यक आहे. सी मेनी टाइम्स वी आर गेटिंग द स्मॉल मॅन्युअल बुक्स
with all the electrical or electronic products. For example, with the washing machine or your music system or refrigerator. All these are the equipments or household appliances with which we are getting the small manuals, and in that small manuals everything is written, how to use that product, how to take the care of that product. If you finds any fault in that product, then to whom you have to first communicate. So that is also given in that manual. Okay, so all this information should be given to the consumer. It is their right. So it is called the right to information. म्हणजे एखादी वस्तू तुम्ही घेतली असेल इलेक्ट्रिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक, फॉर एक्झाम्पल आता इथे आपण घेऊ वॉशिंग मशीन, तर त्या वॉशिंग मशीनचं छोटंसं मॅन्युअलसुद्धा त्याच्यासोबत दिलं जातं आणि त्यामध्ये वॉशिंग मशीनचे सगळे स्विचेस म्हणजे बटन असतील, त्याचा उपयोग काय आहे, त्यानंतर ती कशी ऑपरेट करायची. जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आढळला तर पहिल्यांदा कोणाकडे तुम्ही ॲप्रोच व्हायचं आहे, त्याचं नंबर, फोन नंबर, नाव वगैरे दिलेलं असतं की जेणेकरून ग्राहकांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही. ओके, सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द consumers. It is their right to get the information. So it is called the right to information. म्हणजे ग्राहकांचा हा हक्क आहे की त्यांना वस्तूबद्दल सर्व माहिती ही मिळालीच पाहिजे. Then take the third one. Next, right to choose. The choice available to Indian consumer across the basket of goods and services have multiplied, like telecommunication, travel and tourism, banking, electronics, fast moving consumer goods, etc. See, according to this right, consumer should be given full freedom to select an product as per his requirement, liking and purchasing capacity. The right to choose is related to the concept of free market economy. As per this right, the seller cannot compel consumer to buy particular product and hence monopoly is prevented. See, this right to choose gives freedom to the consumer and each consumer can purchase the product according to his requirement, likes and his purchasing capacity. So everywhere while doing the shopping, we as a consumer using this right and we are enjoying the shopping. म्हणजे इथं ग्राहकांना वस्तू निवडण्याचा हक्क दिलेला आहे. म्हणजे वस्तू आणि सेवा योग्य प्रकारे बघून आणि प्रत्येक ग्राहक आपल्या सोयीनुसार त्याला वस्तू जर आवडली असेल, त्याला परवडणारी असेल आणि ती त्याच्या उपयोगाची असेल तरच ती वस्तू ग्राहक स्वतःसाठी निवडू शकतो आणि तो त्याचा अधिकार आहे. म्हणजे प्रत्येक ग्राहकाला आपली वस्तू निवडून घेण्याचा हक्क हा दिलेला आहे. वस्तू व सेवा निवडीच्या हक्कानुसार ग्राहक बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या अनेक वस्तूंपैकी एक स्वतःसाठी निवडू शकतो. या हक्कामुळे विक्रेते ग्राहकांवर एखादी वस्तू किंवा सेवा लादू शकत नाही किंवा त्यांना कंपेल करू शकत नाही. अनेक वेळा असं होतं बघा, तुम्ही साधं एक उदाहरण घेऊया. जनरल शॉपमध्ये जेव्हा जाता आणि एखादा पेन खरेदी करायचं म्हणून सांगता दुकानदाराला, तेव्हा तुमच्या पुढे खूप सारे पेनाचे ऑप्शन्स दुकानदार ठेवतो आणि त्यातनं तुम्हाला सांगतो की तुमच्या इच्छेप्रमाणे पेन घ्या. ठीक आहे, आता इथे इच्छेप्रमाणे म्हणल्यामुळे तुम्हाला जे आवडेल, तुमच्या हाताला बोटांना जे सहज सोप्या पद्धतीने लिहिता येईल, लाईटवेट असेल आणि ज्याचं फंक्शनिंग चांगलं असेल असं पेन तुम्ही निवडता. ओके, म्हणजे इथं तुम्हाला दुकानदार कुठल्याही प्रकारे प्रेशराईज करत नाही की याच कंपनीचं पेन घ्या किंवा त्याच कंपनीचं पेन घ्या म्हणून, कारण हा तुमचा हक्क आहे की कोणतं पेन खरेदी करायचं, हा तुम्हाला दिलेला हक्क आहे. ओके, वस्तू निवडण्याचा हक्क हा ग्राहकांना दिलेला आहे आणि त्यामुळे ग्राहक
स्वतःच्या इच्छेनुसार त्याचप्रमाणे त्याला जी वस्तू परवडते, त्याच्या खिशाला जी वस्तू परवडते त्याप्रमाणे तो ती वस्तू घेऊ शकतो. आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सेलर म्हणजे जो विक्रेता असतो तो ग्राहकाला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कंपेल करू शकत नाही किंवा त्याच्यावरती असं बर्डन आणू शकत नाही की तुम्ही ही वस्तू घेतलीच पाहिजे. आणि याच्यामुळे हा जो हक्क ग्राहकांना दिलेला आहे त्याच्यामुळे मोनोपॉलिस्टिक टेंडन्सी मार्केटमधली ही कमी झालेली आहे किंवा त्याच्यावरती नियंत्रण हे ठेवता येतं. ओके, मोनोपॉलिस्टिक टेंडन्सी म्हणजे काय, तर एकच सेलर, तर असं काही नाही आहे. जो गिराईक आहे किंवा जो कन्झ्युमर आहे तो हव्या त्या सेलरकडनं वस्तू खरेदी करू शकतो. ओके, म्हणजे त्याला चॉईस आहे, कुठूनही त्याला जिथे वाटतं की इथं ह्या शॉपमध्ये वस्तू चांगली आहे तर तो तिथंच खरेदी करेल. आणि त्याला जर वाटलं की इथं माझ्या मनासारखी वस्तू मिळत नाही आहे तर तो बिनधास्तपणे दुसरीकडे जाऊन त्याला हवी तशी वस्तू तो खरेदी करू शकतो. हा त्याला दिलेला हक्क आहे. आणि त्याच्यामुळे मोनोपॉलिस्टिक जी कॉम्पिटिशन आहे त्याच्यावरती नियंत्रण हे आपोआपच येतं. नाव द नेक्स्ट इज द right to be heard. See, every business organization should listen and solve the complaints of consumer. According to this right, consumer have opportunity to voice their complaint to the consumer forum. Consumers also give suggestions to the manufacturer or trader on certain matters such as quality, quantity, price, packaging, etc. Nowadays, consumer can file online complaints through portal or mobile application. आता राईट टू बी हर्ड म्हणजे काय, तर इथे ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा अधिकार आहे. म्हणजे समजा एखाद्या ग्राहकाला एखाद्या वस्तूबद्दल तक्रार असेल किंवा जेव्हा त्याला जाणीव होते की आपली फसवणूक झालेली आहे, आपलं एक्सप्लॉयटेशन झालेलं आहे, तेव्हा त्या ग्राहकाला आपली तक्रार कन्झ्युमर फोरमसमोर मांडता येऊ शकते आणि त्याला कॉम्पन्सेशनसुद्धा मिळू शकतं, त्याला नुकसान भरपाईसुद्धा मिळू शकते. सो विकत घेतलेल्या वस्तू किंवा सेवेसंबंधी जर ग्राहकाला आपल्या प्रतिक्रिया काही नोंदवायच्या असतील तर तो त्या कन्झ्युमर फोरमकडे जाऊन आपल्या प्रतिक्रिया तिथे नोंदवू शकतो. प्रत्येक ग्राहकाला तक्रार नोंदवण्याचा हक्क आहे. तसेच ग्राहकाचे म्हणणे ऐकून घेणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे. म्हणजे समजा एखाद्या ग्राहकाची फसवणूक झाली असेल. ओके, एक एक्झाम्पल घेऊया. फॉर एक्झाम्पल, ए कन्झ्युमर वॉचेस अॅन ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑन TV दॅट प्रॉमिसेस फ्री होम डिलिव्हरी ऑफ ॲन प्रोडक्ट. He orders that product by making payment online, but at the time of actual delivery of the product, the person denies the delivery without paying delivery charges. In such situation, a consumer has every right to file a suit against the seller for misleading advertisement. म्हणजे बघा, या उदाहरणामध्ये समजा एका कंपनीने आपल्या जाहिरातीमध्ये सांगितलेलं आहे की तुम्हाला आम्ही फ्री होम डिलिव्हरी देऊ वस्तूची विक्री झाल्यानंतर. आणि आता फ्री होम डिलिव्हरी आहे म्हणून एखाद्या ग्राहकाने समजा वस्तू खरेदी केली, त्याचं पेमेंट त्याने ऑनलाईन केलं वस्तूचं. ओके, ऑनलाईन पेमेंट त्याने केलं म्हणजे पैसे त्याने ऑलरेडी जमा केलेले आहेत. पण ॲक्च्युली काय होतं की जेव्हा वस्तू घरपोच पाठवण्यासंबंधी बोललं जातं तेव्हा तो दुकानदार किंवा तो सेलर म्हणतो की नाही, आम्ही तुम्हाला घरपोच वस्तू पाठवू शकत नाही. तो चक्क तिथं नकार देतो. ओके, तर अशा परिस्थितीमध्ये ही एक प्रकारे ग्राहकाची झालेली फसवणूकच आहे. कारण जाहिरातीमध्ये तुम्ही सांगितलं की आम्ही फ्री होम डिलिव्हरी करणार म्हणून त्या ग्राहकाने ती वस्तू खरेदी केली. ओके, की फ्री होम डिलिव्हरी आहे म्हणून. परंतु जेव्हा ॲक्च्युली तुम्ही
वस्तू खरेदी करता, त्याचं पेमेंट करता आणि वस्तूची डिलेवरी करण्याची जेव्हा वेळ येते तेव्हा जर सेलर असं म्हणत असेल की आम्ही असमर्थ आहोत वस्तू तुम्हाला घरपोच पाठवण्यासाठी किंवा आम्ही ते पाठवू शकत नाही, तर ही एक प्रकारे त्या कन्झ्युमरची झालेली फसवणूक आहे. मग अशा प्रकारची जे फसवणूक होतात कन्झ्युमरची, तर ते कुठे मांडायच्या? तर यासाठी कन्झ्युमरला जे काही तक्रार मांडायची आहे, त्याचं जे काही म्हणणं आहे ते म्हणणं ऐकून घेण्याचा अधिकार हा कन्झ्युमरला दिलेला आहे. ओके, म्हणजे प्रत्येक अधिकाऱ्याने किंवा सेलरने सुद्धा ग्राहकाची काय तक्रार आहे, त्याचं काय म्हणणं आहे हे ऐकून घेणं हे त्यांच्यावरती बंधनकारक आहे. सो इट इज कॉल्ड ॲज राईट टू बी हर्ड. ओके, नाव द नेक्स्ट इज right to consumer education. See, every consumer has the right to know about consumer rights and solution to their problems. The right creates consumer awareness. An aware consumer can make rational choice of the goods and services and protect his rights and interests from the exploitation of businessmen. Thus, consumer education become a priority, and it is very essential to protect the consumer from the exploitation. See, it is necessary to give education and training regarding prevailing acts and legal processes. The government, media, and NGO plays vital roles in this regard. For example, government has launched the campaign like Jago Grahak Jago to educate the consumer. आता कन्झ्युमर एज्युकेशन म्हणजे काय? तर ग्राहकांना शिक्षण दिलं पाहिजे. आता कशाबद्दल शिक्षण दिलं पाहिजे? तर ग्राहकांना स्वतःचे हक्क, त्यांच्या अडचणीवरील उपाय आणि बाजारपेठेतील असलेल्या चालीरीती समजून घेण्याचा हक्क असतो. या ज्ञानामुळे ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण होते व अयोग्य व्यवसाय पद्धतीपासून ते स्वतःचं चांगल्या प्रकारे रक्षण हे करू शकतात. आता इथे महत्त्वाची भूमिका कोणाची आहे? तर गव्हर्नमेंट आहे, तसंच वेगवेगळे NGOज आहेत. तर यांनी या कार्यामध्ये महत्त्वाचं योगदान दिलेलं आहे. भारत सरकारने जागो ग्राहक जागो अशा प्रकारचं कॅम्पेन स्टार्ट केलेलं आहे की ज्यामधून ते लोकांना सुशिक्षित करतात. कशा बाबतीमध्ये? तर त्यांची फसवणूक होणार नाही यासाठी, की एखादा ट्रेडर किंवा सेलर गिराईकांची किंवा कन्झ्युमरची कशा प्रकारे फसवणूक करू शकतो हे अशा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचवलं जातं. छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स केल्या जातात, त्यानंतर टेलिकास्ट केले जातात. टेलिव्हिजनवरती असेल किंवा रेडिओवरती छोटे छोटे कार्यक्रम असतात आणि त्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ग्राहकांना सुशिक्षित केलं जातं, शिक्षित केलं जातं की ॲज अ कन्झ्युमर तुम्ही काय केलं पाहिजे आणि तुमची कशाप्रकारे फसवणूक होऊ शकते. आणि जर तुम्हाला असं आढळून आलं की आपली फसवणूक झालेली आहे तर पहिल्यांदा तुम्ही कुठे गेलं पाहिजे, कशाप्रकारे तुम्ही न्याय मिळवला पाहिजे आणि त्यासाठी तुम्ही आधी कोणाकडे अप्रोच झालं पाहिजे. तर ही सगळी माहिती या ग्राहक शिक्षणाच्या माध्यमातून दिली जाते आणि यामध्ये सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्याचप्रमाणे मीडिया जी प्रसारमाध्यमे आहेत ती आणि NGOज म्हणजे नॉन गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स. तर या ज्या संघटना असतात की ज्या कन्झ्युमरसाठी काम करतात, तर या संघटनासुद्धा ग्राहकांना त्यांच्या सर्व हक्कांची जाणीव करून देतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारे ग्राहकांना त्या शिक्षित करण्याचा प्रयत्न करतात. सो इट इज व्हेरी एसेन्शियल टू एज्युकेट द कन्झ्युमर अबाउट देअर राईट्स अँड हाऊ टू टॅकल ऑल द सिच्युएशन if any consumer is exploited by the trader or the manufacturer. Okay, so all
the necessary information is given by Government of India or media or different NGOs. Okay, so today we have discussed the first 5 rights of consumers. In that the first one is right to safety. Right to safety म्हणजे काय की प्रत्येक कंझ्युमरला ज्या काही वस्तू विकल्या जातात किंवा सेवा दिल्या जातात त्यामुळे त्याच्या जीविताला किंवा त्याच्या मालमत्तेला कुठल्याही प्रकारची हानी होता कामा नये याची खात्री विक्रेत्याने दिली पाहिजे. म्हणजे कुठलीही वस्तू वापरून त्याच्या जीवाला कुठलाही अपाय होणार नाही आणि हा हक्क प्रत्येक ग्राहकाला कायद्याने दिलेला आहे. दॅट इज कॉल्ड द राईट टू सेफ्टी. Then right to information. Right to information means what? Here each consumer should get the information about the product. For example, of any packed product, all the information is written about that product, like ingredients used, then date of manufacturing, date of expiry, how to use that product, then who is the producer, then who is doing the marketing of that product. So everything is written on that package. Then what is the MRP? Means price of that product. So everything should be given to the consumer. That is called the right to information. म्हणजे प्रत्येक कंझ्युमरला तो जी सेवा किंवा वस्तू वापरणार आहे त्या वस्तू आणि सेवेबद्दलची सगळी माहिती त्याला मिळाली पाहिजे. Then the third is right to choose. Right to choose means full freedom should be given to the consumer while he is purchasing the goods or he is enjoying the service. म्हणजे प्रत्येक ग्राहकाला वस्तू निवडण्याचा अधिकार हा दिलेला आहे. प्रत्येक ग्राहक हा त्याला हवी ती वस्तू तो खरेदी करू शकतो आणि इथे कुठेही जो सेलर आहे तो कोणत्याही प्रकारचं बर्डन त्या कंझ्युमरवरती आणू शकत नाही. प्रत्येक कंझ्युमर वस्तूची प्युरिटी, सेफ्टी, किंमत बघून आणि खरंच ती त्याला उपयोगाची आहे का हे तपासूनच तो वस्तू खरेदी करत असतो आणि कुठल्याही सेलरने कुठल्याही कंझ्युमरला अजिबात प्रेशराईज करायचं नाही. दॅट इज कॉल्ड द राईट टू चूज. प्रत्येक कंझ्युमरला हा अधिकार दिलेला आहे की त्याला हवी ती वस्तू तो निवडून घेऊ शकतो. देन राईट टू बी हर्ड. राईट टू बी हर्ड मीन्स वॉट? हिअर वी कॅन से एव्हरी बिझनेस ऑर्गनायझेशन शूड लिसन द कंझ्युमर. म्हणजे प्रत्येक कंझ्युमरला ऐकलंच पाहिजे. म्हणजे समजा एखाद्या कंझ्युमरची काही कंप्लेंट असेल, काही तक्रार असेल, त्याचं काही म्हणणं असेल वस्तूच्या बाबतीमध्ये तर ते प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनने ऐकलंच पाहिजे आणि हा त्या कंझ्युमरचा हक्क आहे. ओके, म्हणजे त्याचं म्हणणं समजा क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राईसच्या बाबतीत असेल, पॅकेजिंगच्या बाबतीत असेल तर ते सगळं ऐकून घेतलं पाहिजे. आणि प्रत्येक कंझ्युमर आत्ता सध्या त्याला जर काही तक्रार करायची असेल तर तो ऑनलाईनसुद्धा कंप्लेंटही करू शकतो वेगवेगळ्या पोर्टलच्या माध्यमातून किंवा मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या द्वारेसुद्धा तो आपलं म्हणणं त्या फोरमसमोर मांडू शकतो. अँड द नेक्स्ट इज राईट टू कंझ्युमर एज्युकेशन. अँड इट इज व्हेरी नेसेसरी बिकॉज वी हॅव सीन दॅट our consumers are very ignorant about their rights. So with the proper program or campaigning, government is taking all efforts to educate the consumer about their rights. म्हणजे प्रत्येक जो कंझ्युमर आहे त्याला ग्राहक शिक्षण हे दिलं गेलं पाहिजे. म्हणजे तो ग्राहक आहे आणि त्याचे काय अधिकार आहेत हे त्याला सांगितलं पाहिजे, त्याला जागृत केलं पाहिजे आणि प्रत्येक ग्राहकाला अशा प्रकारचं शिक्षण मिळणं हा त्याचा अधिकार आहे. ओके, सो टुडे वी हॅव डिस्कस फर्स्ट 5 राईट्स ऑफ consumers which are very very important from the exam point of view.
remaining rights we are going to discuss in our next lecture. Till then, take care, be happy, and goodbye students. Thank you very much.